ہم سب نبی کے امتی ہیں. ارے کہو نا. اور ہمیں اس پر بہت خوشی ہے بھائی، بہت خوشی ہے. کیوں خوشی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے کتنی اچھی بات کہی، کتنی اچھی بات کہی. قربان جاؤ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جی چاہتا ہے لاکھوں کروڑوں مرتبہ درود پڑے. کتنی اچھی بات ہمارے نبی نے کہی. کیا فرمایا؟ نحن الاولون والآخرون، نحن الاولون والآخرون. ہمارے نبی نے فرمایا صحابہ کو، اے صحابہ خوش ہو جاؤ، ہم تو آگے بھی ہے، ہم تو پیچھے بھی ہے. کیا کہا؟ ہم تو آگے بھی ہے اور ہم تو، اور ہمارے نبی نے کہا یہ صرف میری خصوصیت ہے، میرا کمال ہے کہ اللہ نے مجھے کہا کہ تو آگے بھی ہے، تو پیچھے بھی ہے. تو صحابہ کو سمجھ میں آیا نہیں بھائی؟ صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا، ہم کو بھی نہیں سمجھ میں آ گئے کہ بھائی یہ کیا مطلب کہ ہم آگے بھی ہے ہم پیچھے بھی ہے. صحابہ نے کہا ہم کو نہیں سمجھ میں آیا، جو آگے ہوگا وہ پیچھے نہیں ہوگا اور جو پیچھے ہوگا وہ. صحیح بات ہے نا بھائی؟ جو پہلی صف میں بیٹھا ہے وہ آخری صف والا نہیں، اور جو آخری صف والا ہے وہ پہلی صف والا نہیں. اول ہوگا تو آخر نہیں ہوگا، آخر ہوگا تو اول نہیں ہوگا. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا نحن الاولون والآخرون، ہم تو آگے بھی، ہم تو پیچھے بھی، ہم تو اول بھی، ہم تو آخر بھی. صحابہ کو سمجھ میں نہ آیا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آگے بھی اور پیچھے بھی دونوں کیسے ساتھ میں جمع ہو گئے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات فرمائی. کہا کہ ہم پیچھے ہیں اس لیے کہ ہم اخیر میں دنیا میں آئے ہیں، میں آخری نبی اور میری امت آخری امت ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ کوئی نبی؟ ارے زور سے کوئی نبی نہ، کوئی امت نہیں، کوئی قرآن نہیں، قیامت. اس کے بعد کیا ہے؟ قیامت. بھائی ہمارے نبی تو آخری نبی ہے نا، تو ہمارے نبی نے کہا ہم آخری ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم دنیا میں آنے میں آخری ہے. اب میرے بعد کوئی نبی نہیں، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں، اس کے بعد کوئی قرآن نہیں، ہم آخر ہے. اور اول کیسے ہے؟ کہا آخر تو سمجھ میں آ گیا کہ ہم آخر میں آئے، لیکن اول کیسے؟ تو نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ہم اول بھی ہے اس لیے کہ سب سے پہلے جنت میں اور میری امت جانے والی ہے. بھائی جنت میں ہاں حضرت آدم کی امت بعد میں، حضرت ابراہیم کی قوم بعد میں، حضرت عیسیٰ کی قوم بعد میں، سب سٹاپ کھڑے ہوں گے. اللہ کہے گا کوئی نبی نہیں، کوئی امتی نہیں، پہلا آخری نبی محمد الرسول اللہ جنت میں جائیں گے اور ان کی امت جنت میں جائے گی. تو جنت میں جانے میں ہم پہلے اور دنیا میں آنے میں ہم. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نبی کا کتنا بڑا احسان ہے. بھائی احسان ہے کہ نہیں کہ کم رہ اور جنت میں جا، محنت کم اور ثواب زیادہ. تو میرے دوستو اس پر ہم سب کو بہت خوشی ہے. اور میرے دوستو ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی نبی ہو سکتا؟ ارے زور سے کہو بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہو سکتا؟ ذرا ہمت سے کہو نا بھائی ہو سکتا. عقیدہ مضبوط کرو. ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا، ساتھ میں ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. ہمارے نبی وہ نبی کہ اللہ نے حکومت عطا فرمائی، زمین پر بھی حکومت کی، آسمان پر بھی حکومت کی، زندوں پر بھی حکومت کی، قبر کے مردوں پر بھی حکومت کی. نبی وہ نبی جنہوں نے چرندے پرندے انسانوں جنات و فرشتوں پر حکومت کی. یہاں تک کہ اللہ نے ہمارے نبی کو وہ مقام دیا، ارے انگلی اٹھ جاتی تھی آسمان پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے. ہے نا بھائی؟ کیا حکومت. ایک حکومت بتا دوں بھائی، سنو گے نا ایک مرتبہ؟ بھائی سنو، بہت پیار کی بات ہے، بہت کام کی بات ہے. ایک مرتبہ ایک عورت ہے جس عورت کا نام ہے حضرت ام سلیم. کیا نام ہے؟ حضرت ام سلیم. وہ ایک مرتبہ کچھ حلوہ بنائی. حدیث پاک میں اس حلوے کا نام لکھا ہے ہائی سن. عربی زبان میں کہتے ہیں ہائی سن، ہم اردو میں اس کا ترجمہ کرتے مالیدہ. اردو میں ترجمہ کرتے مالیدہ. لیکن وہ کیسا بنایا جاتا ہے؟ کچھ مکھن لیا جاتا ہے، بٹر، کچھ مکھن لیا جاتا، کچھ پنیر کے ٹکڑے لیے جاتے، کچھ کھجور لیا جاتا اور اس کو گرم کر کے حلوہ بنایا جاتا. تو ام سلیم نے ایک چھوٹے سے پیالے میں حلوہ بنایا. اب وہ بیچاری غریب عورت تھی. کون؟ حضرت ام سلیم غریب عورت تھی، بیچاری نے محبت میں چھوٹے سے پیالے میں حلوہ بنایا اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو بلایا. حضرت ام سلیم کے بیٹے کون؟ حضرت انس. بھائی کون؟ حضرت اپنے بیٹے کو بلایا، انس ادھر آ، اور کہا کہ بیٹا دیکھ تو نبی کی خدمت میں رہتا ہے. تو ام سلیم نے کہا ہے میرے بیٹے تو نبی کی خدمت میں رہتا ہے، جا کے نبی کو یہ حلوہ دے دے اور جا کر کہنا کہ اس سے زیادہ بنانے کی میرے اندر طاقت
उम्मे सुलेम ने कहा जाकर नबी को सलाम कहना और कहना छोटा सा प्याला है और इससे ज्यादा बनाने की मेरे अंदर ताकत भी नहीं, इसलिए कि इतना पैसा नहीं, इतने रुपये नहीं कि मैं बड़ी बड़ी देख चढ़ाऊं, इसलिए मेरे नबी को कहना बहुत मोहब्बत से बनाया है और बहुत प्यार से बनाया है, आप मेरे नबी है, मैं आपकी एक उम्मत में रहने वाली औरत हूं, आप इसको कबूल कर लेना। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो प्याला लिया जिसमें हलवा था, वो प्याला लिया और सीधे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। तो हमारे नबी ने पूछा अनस क्या लेकर आए? तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु छोटे बच्चे कहने लगे अम्मी ने भेजा। भाई क्या कहा? अम्मी ने भेजा और ये हलवा लेकर भेजा, लेकिन अम्मी ने आपको बहुत सलाम कहा है और कहा मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, ज्यादा रुपये नहीं थे, ज्यादा दिरहम और दीनार नहीं थे, इस वजह से थोड़ा सा मैंने बनाया है, आप कबूल कर ले तो आपका बहुत बड़ा एहसान है। अरे इससे बढ़कर क्या बात होगी कि नबी हमारी दावत को कबूल कर ले, भाई नबी हमारे हलवे को कबूल कर ले, इससे बढ़कर क्या बात होगी? तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा वो प्याला आया, देखा उसमें हलवा, हमारे नबी ने कहा अल्लाह उम्मे सुलैम को बहुत अच्छा रखे। भाई हमारे नबी ने दुआ दी जज़ा 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 अल्लाहु खैरा, अल्लाह उम्मे सुलैम को बहुत अच्छा रखे, बहुत बना के भेजा, बहुत बना के भेजा। तो अनस कहने लगे अल्लाह के रसूल बहुत कहाँ है, कितना प्याला, इतना सा प्याला? आप कह रहे अल्लाह के रसूल ने कहा ना दिखने में इतना है वरना बनाया बहुत है। हज़रत अनस कहते मुझे समझ में नहीं आया भाई इतना सा प्याला इतना हलवा, भाई हाँ जैसे हमारे को आधा किलो का डब्बा है मिठाई का, तो बहुत कहां से हो गया? हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते मैं सोच में पड़ गया बहुत कहां से होगा, और नबी कहते नहीं उम्मे सुलैम ने बहुत बनाया, बहुत बनाया, बहुत बनाया। हज़रत अनस कहते मेरी अम्मी ने कोई ज्यादा नहीं बनाया। तो हमारे नबी ने कहा अनस तुझे समझ में नहीं आएगा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अनस तुझे समझ में नहीं आएगा, जा बाहर जा और जितने आदमी मिले सबको कह दे हलवे की दावत थी, बाहर जा और जितने आदमी मिले सबको कह दे। हज़रत अनस कहते मैं जाऊं ही नहीं। अरे भाई क्यों जाओ, इतना सा हलवा? अनस कहते आधा मैं खाऊं, आधा नबी खावे, बीवी खावे, फिर और कहां से? हमारे नबी ने कहा अनस मेरा हुक्म है जाओ, बाहर जाओ और जो भी चलता फिरता मिले, जो इधर जाता हो या इधर जाता हो, कहो कि आओ नबी के घर पर हलवे की दावत है। अब हज़रत अनस कहते करता न करता कहा दरवाजे पर खड़ा हो गया, जैसा कोई साबरी मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा हो जाए, आने जाने वाले को कहे तो बेचारा रात तक तो सर के बाल भी न बचे। अरे होए कि नहीं, हमारा क्या हाल हो जावे, हाल बुरा हो जावे कि नहीं? लेकिन वहां क्या हाल था? हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने काम शुरू कर दिया, जो इधर से जाता जो इधर से आता, भाई अंदर आओ, नबी ने हलवे की दावत दिया, भाई अंदर आओ, नबी ने हलवे की दावत दी। मेरे दोस्तों लिखा थोड़ी देर में नबी के कमरे में 300 आदमी जमा हो गए। कितने आदमी जमा हो गए? 300। और हज़रत अनस आ गए, पूरा कमरा घचाघच, बाहर अंदर सहन सब भरा हुआ। हज़रत अनस कहते अल्लाह के रसूल बहुत आ गए। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अनस अब 10-10 को कहो आगे बढ़ते जाए और हलवा खाते जाए, 10-10 को कहो आगे बढ़ते जाए, हलवा खाते जाए। अनस कहते मैं हैरान था, 10 आते पेट भर के हलवा खाते, लेकिन हलवे का एक लुकमा भी कम नहीं होता था, एक लुकमा भी कम नहीं। हज़रत अनस कहते मैं देखता रहा, ये होता रहा मामला। हज़रत अनस कहते 300 आदमी आए, सबने हलवा खाया, फिर मैंने खाया, फिर नबी ने खाया। हज़रत अनस कहते अभी भी प्याला वैसा का वैसा भरा हुआ, और मेरे नबी ने कहा, देखो हज़रत अनस कहते मेरे नबी ने कहा अब ये प्याला उठाओ और उम्मे सुलैम को पहुंचा दो, ये भरा हुआ प्याला उठाओ उम्मे सुलैम को पहुंचा दो। हज़रत अनस कहते मैंने प्याला उठाया तो पहले हल्का था, अभी तो और भारी हो चुका था। कहते जब लाया था तो प्याला हल्का था, अब उठाया तो प्याला भारी हो गया। कहते मैं उम्मे सुलैम के पास गया तो मेरी अम्मी रो पड़ी कि मेरे नबी ने दावत कबूल नहीं की। अनस कहते अरे कैसी कबूल की है तेरी दावत कि 300 आदमियों ने खाया, मैंने खाया, नबी ने खाया। इसमें में तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आ गए। किनके पास आ गए? हजरत उम्मे सुलैम के पास आए और कहा ए उम्मे सुलैम ये खा ले, तेरा तो वो खाना है जो आसमान के फरिश्ते भी पसंद करते हैं। तो मेरे दोस्तों खैर बताना ये है, बताना मुझे ये है, एक प्याला कितने लोगों ने खाया? इससे मालूम होता है कि नबी के पास बरकत है। भाई नबी के पास ना, जोर से कहो नबी के पास बरकत है ना, बरकत है ना। मैंने आपको एक, वरना ऐसी तो बहुत सारी मिसालें, कसम अल्लाह की इतनी सारी मिसालें कि आप, मैंने अभी ये देखा कि कहां कहां नबी से बरकत हुई, खाने में, पीने में, पहनने में। तो तकरीबन 52 वाक़िए हैं। कितने वाक़िया थे? ये तो मेरे जैसे नालायक ने देखा, वरना और भी होगा। हाँ मेरे दोस्तों 52 वाक़ियात ऐसे हैं कि नबी की उंगली लग जाती, नबी का बाल मुबारक लग जाता, नबी का पसीना मुबारक लग जाता, नबी का थूक मुबारक लग जाता। अल्लाह वहां बरकत ही बरकतें रखता था। तो मालूम हुआ जो नबी का होगा वो बरकत वाला होगा। भाई जो नबी का होगा वो। और आज हमारे पास बरकत कौन? आज हमारे पास बरकत, हर आदमी रोता पैसे के लिए। रोता नहीं रोता ना, मीठी खाड़ी वाले नहीं रोते। अरे रोता कि नहीं रोता? हर आदमी एक चक्कर में लगा हुआ है कि क्या हो कि कुछ। इसलिए कि दो ही बात है, एक कहता मेरे पास पैसा नहीं, वो भी रोता इसलिए कि पैसा नहीं, और एक वो भी रोता पैसा है लेकिन बरकत। कहते मौलाना आने का रास्ता धीरे धीरे, लेकिन आया किया
کہتا ہے مولانا 10-10 لاکھ 15-15 لاکھ کا حساب کچھ نہیں ملتا کہ آیا کیسے اور گیا کیسے. آنے میں سال ہر سال لگ گئے اور جانے میں دن ہی دن لگ گئے. ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ تو وہ نبی جس کے سائے میں جو بھی جاتا برکت ہوتی، تو ہم لوگوں کو برکت کیوں نہیں ہو رہی؟ اب بیچارہ پریشان، اب پریشان کہ مولانا تعویذ دے دینا برکت ہو جائے. تعویذ سے برکت ہوگی؟ زور سے کون ہوگی؟ ارے ہوگی برکت. میں نے آپ کو پہلے سنا نا، ایک بھائی میرے پاس آیا تھا یہی سورت کا، ایک بھائی میرے پاس آیا کہ مولانا برکت کے لیے کوئی تعویذ. تو میں نے یوں جیب میں سے یوں پرچی نکالا اور یوں لکھا میں نے، اور لکھنے کے بعد میں نے کہا جا بھائی چلا جا، لائن میں مت کھڑا رہے، ہمارے یہاں بہت لمبی لائن ہوتی. میں نے کہا لائن میں مت کھڑا رہے، جا تو چلا جا. تو وہ کھڑا ہو گیا، کہا نہیں مولانا. میں نے کہا بھائی جا، تجھے دے دی نا تعویذ، دی برکت ہوگی جا. تو کہتا مولانا اتنے چھوٹے کاغذ سے کیا ہوگا، بڑا دو نا دیوار پہ لٹکاؤں. مجھے کہتا ہے مولانا اس سے کیا ہوگا، اتنا چھوٹا کاغذ میں گلے میں بڑا دو نا دیوار پہ لٹکاؤ. میں نے کہا بھائی اگر بڑا تعویذ دیوار پہ لٹکانے سے برکت ہوتی نا